ہائے دوستوں، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میرا نام عارف علی ہے۔ ہم 3 بھائی اور 7 بہنیں۔ والد صاحب میرے اسپیئر پینٹر کا کام کرتے تھے۔ ہم مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں۔ بڑے بھائی آصف علی، جن کا انتقال کل جاتے ہوئے ہوا، بس کے اوپر سوار تھے، اوپر سے گرے اور پتھر پہ ان کا سر لگا، جن سے ان کی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چھوٹا بھائی طارق علی آفس کے کام سے نکلا، موٹر سائیکل پہ سوار تھا۔ 15 جنوری 2025 صبح کے 11 بجے ڈمپر والے نے ہٹ کرا اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے رضا الہی سے انتقال کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 7 بہنوں کی شادی الحمدللہ میں نے اپنے ہاتھوں سے کی۔ یہ واقعہ اس ٹائم کا ہے 1995 کا، جب میرے والد صاحب ملیشیا جا رہے تھے۔ میں نے ان کو بہت سمجھایا کہ آپ ملیشیا نہ جائیں، لیکن وہ برضد تھے اور گھر اپنا گروی رکھ کے ایجنٹ کے تھرو ملیشیا نکل گئے۔ ملیشیا کیا گئے بس مت پوچھیں۔ ایجنٹ نے ان کے ساتھ فراڈ کرا، اور جب 1 مہینے بعد شعبان میں گئے تھے، رمضان میں جب ان کا خط آیا تو خط پڑھ کے بے حد افسوس ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ میں یہاں بھوکا اور پیاسا رہتا ہوں، یہاں کوئی میرا پرسانی حال نہیں دیتا، مجھے کسی طریقے سے وطن واپس بلا دو۔ میں نے ہر ممکن کوشش کری، میں پی ٹی سیل میں جاب کرتا تھا، جو بھی میرے بس میں تھا میں نے کیا، لیکن اپنے والد صاحب کو نہیں بلا سکا۔ ابھی والد صاحب کو گئے 2 مہینے ہوئے تھے کہ اچانک پی ٹی سیل نمبر پہ فون آیا۔ فون پہ سامنے سے آواز آئی، عارف سے بات کرا دیں۔ میں عارف ہی بات کر رہا ہوں۔ اس نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب آپ کی بڑی تعریف کرتے تھے۔ میں یار مدعے پہ آؤ، کیا بات ہے، آپ بات کو بتائیں۔ اس نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب اب دنیا میں نہیں رہے، ان کو ٹائیفائڈ ہو گیا تھا، علاج نہ ہونے کی وجہ سے وہ انتقال کر گئے۔ میں دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ اس نے بولا رونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ رو گے تو آپ کی بہن بھائی کیا کریں گے۔ والد صاحب آپ کی بڑی تعریف کرتے تھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا صبر دے۔ میں نے اپنا حوصلہ مضبوط کیا اور اس سے بولا کہ میرے والد صاحب کی ڈیڈ باڈی خدا کے واسطے پاکستان بھیج دیں۔ اس نے بولا ابھی تو بےحد مشکل فلائٹیں متاثر ہوئی ہیں، پینٹاگون اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا جو معاملہ ہوا ہے اس کی وجہ سے، لہٰذا میں کوشش کرتا ہوں، وعدہ نہیں کرتا ہوں، میں جو خرچہ آئے گا میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ سیکنڈ ڈے اس کا فون آیا تو اس نے بتایا 3 لاکھ روپے خرچہ آئے گا۔ ہم غریب لوگ 3 لاکھ روپے کہاں سے دیتے؟ بہرحال میں نے کہا صحیح ہے، اس کو منع نہیں کرا۔ 3 لاکھ روپے کس طریقے سے دینے وہ بتا دیں۔ اس نے بولا میں آپ کو 9-10 بجے تک کال کرتا ہوں۔ میں نے ٹھیک ہے۔ اس کا فون آیا اور اس نے کہا کہ میرا نام ساجد ہے اور میں آپ کے والد صاحب کا قریبی ہوں، آپ کیسے میرے اکاؤنٹ میں ڈال سکتے ہیں، میں اپنا اکاؤنٹ نمبر آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں۔ اس نے اپنا اکاؤنٹ نمبر سینڈ کر دیا اور 3 دن کا ٹائم دیا۔ اتنی بڑی رقم میں کہاں سے کرتا؟ بہرحال میں نے اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے جو میرے قریب تھے، میں نے ان سے سب سے مدد مانگی، جس کے جو بس میں تھا اس نے میری ہیلپ کری۔ لیکن 3 لاکھ روپے ہونے کے بعد یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اگر یہ رقم اس کے اکاؤنٹ میں ڈالی گئی تو آج کل چیٹنگ فراڈ بازی بہت ہے اور ملیشیا کافی دور ہے۔ باپ تو گیا پتہ چلا پیسہ بھی گیا۔ لوگوں نے مجھے سمجھایا کہ اس طرح کی حرکت نہیں کرو، پیسہ نہ بھیجو۔
साजिद साहब से मैंने कहा, साजिद साहब अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। उन्होंने बोला बोलें। मैंने कहा आप डेड बॉडी भेज दें, पैसों का इंतज़ाम इंशाल्लाह ताला मैं करके जल्द से जल्द भेजूँ। उसने बोला आपको ज़रूरत नहीं है पैसे करने की, यहाँ वेलफेयर के थ्रू आपके वालिद साहब का सारा काम हो चुका है। वाकई में अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है। मैंने रात को फजर की नमाज़ पढ़ के बहुत दुआ करी थी, अल्लाह ताला ने मेरी सुनी और वालिद साहब की डेड बॉडी का इंतज़ाम हो चुका था। मैं खुश भी था और उदास भी था। घर पे अभी किसी को भी खबर नहीं थी कि वालिद साहब इस दुनिया से जा चुके हैं। डेड बॉडी कराची एयरपोर्ट पे लेने पहुँचे तो पता चला डेड बॉडी नहीं आई है। जब हमने उसको फ़ोन करा साजिद को तो उसने बताया डेड बॉडी आपके वालिद की रवाना कर दी है, जो कि इस्लामाबाद पहुँच चुकी है और इस्लामाबाद में डोमेस्टिक सर्विस होकर आपके वालिद साहब की डेड बॉडी कराची एयरपोर्ट पर 12 बजे तक तकरीबन दुबई पहुँच जाएगी। जब इस्लामाबाद कंफर्म करा तो इस्लामाबाद से पता चला कि हाँ, जहाज़ में एक डेड बॉडी शौकत अली के नाम की आ रही है। हम एयरपोर्ट पे बैठ गए। मैं अपनी बहनों के साथ बैठ गया, बड़ी बहनों शाहिद के साथ। जब वालिद साहब की डेड बॉडी आई तो बॉक्स में थी। उसको लेकर हम जब घर पर आए तो घर पे कोहराम बर्पा हो गया। सब अश्कबार हो गए, रो रो के सबका बुरा हाल हो गया। आखिर पता तो चलना ही था, लेकिन मैंने सबको हौसला देते हुए कहा कि शुक्र करो अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक की कोई नेकी हम लोग की जो अल्लाह को पसंद लगी, जिसके बदौलत वालिद साहब की डेड बॉडी पाकिस्तान आ गई और उनको यहाँ की मट्टी मिल जाएगी। बहरहाल वालिद साहब को गसल वसल करवा के कोरंगी नूरानी शाह के कब्रिस्तान में तफरीम करी गई। वो तफरीम ऐसी थी कि उसमें पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए थे। यही देखें कि बाहर जाने वालों को क्या असर होता है। और मैं खुदारा ऐसे एजेंटों से हाथ जोड़ के दरख्वास्त करूँगा जो कि गरीबों के, बेसहारा लोगों के पेरेंट्स से खेलते हैं, उनकी दौलत से, उनके पैसों से, उनके जज्बात से। ऐसा ना करा करें। अगर रियलिटी हो तो फिर इंसान को ले जाएं। धोखाधड़ी ये अच्छी बात नहीं है। आज क्या हुआ, आज हमारा बाप भी नहीं है और हमारा मकान भी उसी चक्कर में चला गया। कोई बात नहीं, इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मैंने सब्र करा और सब्र का अजर मेरे रब ने मुझे इस तरह दिया कि मैंने अपनी सातों बहनों की शादी अपने बिहाफ पे खुद करी और अल्लाह पाक ने मुझे इतना नवाजा। जब तक मैं PTCL में रहा तो मैं अपने तमाम मामला खुद ही निकालता रहा और आखिर में फिर मैंने अपनी भी शादी करी। फिर ऐसा बहरान आया कि PTCL को बर्बाद करना पड़ा, क्योंकि मोबाइल फ़ोन आ चुके थे। PTCL की सर्विस लोगों की समझ में नहीं आ रही थी। PTCL सर्विस की वजह से समझ में नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से लोगों ने कनेक्शन लेना बंद कर दिए थे। हमारी तरफ डाउन सारिंग शुरू हो गई और इत्तेसार के लेवल आते ही एग्रीमेंट के थ्रू तमाम वर्कर्स को गोल्डन शेयरिंग के नाम पे VSS देने जाना शुरू लगा। सेकंड मरहले में मेरा भी नाम आया, उसमें मुझे 30 लाख मिले, जिससे मैंने अपना एक छोटा सा मकान लिया और अपनी वालदा और अपनी बीवी बच्चों को उसमें रिहाइश की। अब मैं एक फॉर्म के अंदर मुलाजमत कर रहा हूँ जिसमें माकूल तनख्वाह है, लेकिन मैं अब भी फ़ाइट कर रहा हूँ और लड़ रहा हूँ इस माशरे के लोगों, उन जालिम लोगों से जो कि इस तरह की हरकतें करते हैं, जो कि न जाने कितने बेचारे गरीब लोगों को इस तरीके से ले जाते हैं और ले जा के छोड़ देते हैं। इस तरह खुदारा ना करा करें। मैं तमाम उन लोगों से दरख्वास्त करूँगा जो कि बाहर जाना चाहते हैं कि अल्लाह के वास्ते पहले मुस्तनद देख लें कि वो लाइसेंस याफ्ता है या नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से उसकी कोई आइडेंटिटी है नहीं है। इस तरीके से ब्रोकरों के एजेंट के चक्कर में आकर दुबई, सऊदीया, मस्कत, एवरी कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है जब तक आप उसका लाइसेंस ना देखें और वो मुस्तनद ना हो। जब मुस्तनद होगा, लाइसेंस होगा, गवर्नमेंट पाकिस्तान से मंजूर शुदा होगा, तो फिर आप कोई स्टेप उठाने की कोशिश करें। और ये जालसाज लोगों से होशियार रहें। ये ना आपके मासूम बच्चे देखते हैं, ना आपका घर गिरवी रखने का सोचते हैं, बस इनको अपनी फ़िक्र होती है कि पैसा किसी तरह ऐड लें।
پیسہ ہٹنے کے بعد یہ منحرف ہو جاتے ہیں اور پھر جانتے بھی نہیں ہیں، اور وہاں لے جا کے بے یار و مددگار لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور آخر میں میرے والد صاحب کی طرف ان کی بھی ڈیڈ باڈی آ رہی ہوتی ہے۔ خدا را زور اپیل کروں گا گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی کہ ایسے لوگوں کے خلاف کوئی مہم چلائی جائے جو لوگوں کو مکاری کے عیاری کے ذریعے پھنساتے ہیں اور دھوکہ دے کر باہر لے آ کے بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ اللہ آپ کو اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔